اسی وقت پتہ چلتا نکاح ہو گیا جی دعا کرو. کیا نکاح ہوگا؟ کوئی تقریر ہوئی؟ اور دوسرا تھا مہر، اس کا بھی بڑا کرتا 32 روپے مقرر کر دو فلانے بھائی آپ نے جو دوسرے خرچ کیے ان کو آگل کا ایک دمڑی نہ خرچ کریں. مہر کے موقع پر کہیں ہم یہ بچی لے رہے ہیں، لاکھ دیتے ہیں، کروڑ دیتے ہیں، بہادری ہوگی. السلام علیکم. بات میں جو کر رہا تھا ابھی کر لیا، کر لیں بات. السلام علیکم. جی مولانا فرمائیں. میں جو کہہ رہا تھا نا، قرآن نے مہر نہیں کہا، صداق کہا. اب ہر شخص جانتا صداقت اور صدق کیا، سچائی. جی ٹھیک نہیں، یعنی نکاح کے موقع پر مہر کیا ہے، یہ نہ عورت کی قیمت ہے نہ کوئی اور. یہ السلام علیکم. سال آ جاتی ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا میں نے مشورہ کرنا تھا کہ جو عورت کو ماہواری آتی ہے اس میں وہ جو کمپیوٹر تصویریں ہیں. ہاں ہاں. ہلو. کاؤنٹنگ تصویر وہ جائز ہے یا نہیں جائز کرنا؟ وہ جائز ہے میری بہن، کرتی رہے، تسبیح کرتی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، درود شریف، سب کچھ پڑھتی رہے. زبان پاک ہے، قرآن مجید نہیں پڑھنا اور نماز نہیں پڑھنا. جی ایک وہ جو تصویر ہے نا، دوسری ایک کمپیوٹر تصویر وہ کر رہی ہوں تو میں نے کہا یہ میں پوچھوں گی کہ جائز ہے یا نہیں جائز. نہیں، سب جائز ہیں. یہ کاؤنٹنگ والی بھی ٹھیک ہے، دوسری دانوں والی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ کر سکتے. تھینک یو. تو بات ہو رہی تھی کہ صدق رغبت، صداق کیوں نام رکھا؟ یہ ٹوکن ہے، نشانی ہے کہ شوق سے اس بچی کو لے رہا. اگر شوق ہے تو انہوں نے کہا نا 1000 مہر، اس نے کہا نہیں 5000 مہر. یہ صدق رغبت ہے کہ شوق ظاہر ہوا کہ یہ بوجھ نہیں تھا. مگر ان کی چیخیں تو پہلے نکل گئی نا ناجائز خرچوں پر. مہر یہ کیا دیں گے؟ مہر کے لیے لفظی جو قرآن کا ہے سبحان اللہ، یہ صدق کے دل سے اس نکاح کو باندھا نہیں لائے، اس کو شوق سے آیا. یہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو کہ 1000 دوں گا، میں 10,000 دیتا ہوں. یہ سپرٹ پیدا کرے. باقی خرچوں کے بارے میں خدا کے لیے چھوڑ دیں، توبہ کریں. نہ ایسے ولیمے کریں، نہ ایسے فضول خرچیاں، تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول السلام علیکم. سب کچھ رکھ دیں. جی بھائی. بس کھاؤ اور چلو. میں نے بزنس کے رننگ فنانس بھی مل رہا ہے آپ کے بینکوں سے، اسلامی بینکنگ سے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. یہ سوال تھوڑا واضح کیجیے اپنا بھائی. سر یہ اپنا بینک اسلامک کھلے ہیں، پہلے تو بینک تو وہ سود بولتے ہیں نا، سود ملتا ہے. باقی جو اسلامک بینک ہے، امیزان بینک ہے یا بینکل دبئی، جی جی، ان سے لینا قرضہ جائز ہے؟ نہیں، ان کی تھوڑی شرائط واضح کریں گے ہمارے لیے. وہ شرائط اس طرح دیتے، وہ کہتے ہیں ہم رینٹ پہ دے رہے، جیسے گاڑی کی قسط ہے، باقی بینکوں والے کرتے ہیں 13,000 ہے، پھر 12,000 ہوتی ہے، ان کی ایک ہی قسط چلتی ہے. تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے تھے یہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا جائز. نام ہی بدلا ہے. فرض کریں کہ گاڑی رینٹ پہ آپ کو آج ضرورت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہیں یا چھٹیاں ہیں یا ہڑتال ہوگی تو گاڑی کہاں چلائیں گے؟ لیکن بینک والوں کی تو گاڑی چلتی رہے گی نا. وہ تو چلتی رہتی ہے. انہوں نے پھر اسلامی کیسے ہو؟ پھر اسلامی کیسے ہو؟ یہ بھائی سارے جو ہے نا لیبل بدلتے ہیں، چیز وہی ہے. کوئی ابھی تک ایسا طریقہ نہیں یہ نکال سکتے جس کو ہم کہیں کہ سود سے پاک. سب ہم نے پڑھا سنا، دھوکہ دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی نسبت کچھ قدرے سود. نام بدلا ہے مولانا، اور تو کوئی خاص بات نام نہیں. بدلا تو چلو آپ بھی شرم کریں، لحاظ کریں کہ اسلامی کہتے ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ ان کی طرف جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہے سود. بالکل. مثلا مکان پر وہ قرضہ دیتے ہیں کہ زمین آپ کی ہے، بنانے پر پیسے ہم دیتے ہیں اور آپ اور میں مل کے مالک بن گئے. آپ آدھا کرایہ ہمیں دے دیں. ایسا ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کرایہ دار کہتا ہے جی میرے حالات ٹھیک نہیں، میں اگلے مہینے اکٹھا دے دوں گا. اور 29 تاریخ کو ٹرک پہ سامان لاد کے بھاگ جاتا ہے تو 2 مہینے کا کرایہ وہ تو لے کے بھاگ گیا، لیکن بینک والے میری بات سنیں گے؟ بینک میں تو کبھی نہیں سنے گا. تو پھر اسلامی کیسے ہو گیا؟ بس وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں، میں یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ صرف نام بدلا ہے، چونکہ ہمیں کچھ زمینی حقائق بھی تسلیم کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات کرایہ دار ہم سے نقد بھی لے جاتا ہے. بالکل اس بات. اور بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل اور یوٹیلیٹیز کے کئی بل ہمارے ذمہ پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو بینک تو نہیں تسلیم کرے گا کسی بھی بات کو. اسلامی تو تب ہے جب وہ میری بات کو تسلیم کرے اور میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، لیکن درمیان کا کوئی راستہ نکالے. صحیح ہے. تو بھائی ایک اور مسئلہ تھا ہمارا، یہ طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرمائیے. تو 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کو ڈیورس دی، طلاق دی تھی. 2 دفعہ بولا تھا اس کو. تو وہ مکمل طلاق، دوبارہ ہماری صلح ہو گئی ہے. ہم
रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई हरजाना या कोई इस किस्म का नहीं, कोई हरजाना नहीं, कोई कफारा नहीं। बहुत अच्छा किया आपने, अगर 2 बार भी कह दिया था, खैर अल्लाह ने मौका रखा था तो आपने सुलह कर ली, बहुत अच्छा किया। अल्लाह आपको सुलह इत्तेफाक से रखे। और तीसरी बार ना कह देना, तीसरी बार अगर आप कह देंगे फिर काम खराब हो जाएगा। 2 बार हरजाना तो नहीं। कुछ लोग कहते हैं 60 बंदों को खाना खिलाएं तो नहीं, वो खाना खिलाने के मसाइल और हैं कि किसी ने कहा ये मुझ पर ऐसे हराम है जिस तरह मेरी माँ, वो ज़िहार अलग है। तलाक जो है इसका कोई कफारा नहीं, ना खाना होता, या किस्सा खत्म या रजू की गुंजाइश होती है, वापस लेने की आपके लिए गुंजाइश थी, आपने फायदा उठा लिया। कोई कफारा नहीं, कोई हलाला नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका ताल्लुक। ठीक है, बहुत मेहरबानी सर, करम पड़। तो मैंने जो बात कही ना, अल्लाह के लिए अकेला अकेला आदमी इसको पहुंचाया। निकाह की मजलिस में मौलवियों से सदाक बयान करो कि शौक से देने को कहते हैं सदाक। ये अगर तुमने मुसीबत समझा कि क्या कह दिया ये मौलवी ने मेहर का, तो कोई ऐसा निकाह नहीं, बंदे रुदे निकाह, शौक जाहिर करो। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई जी मैं गल करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बच्ची 18 साल दी है, माहवारी नहीं आई उन्हें। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने परसों तरसों भी शायद फोन किया था। हाँ जी हाँ जी। मौलाना उस वक्त नहीं थे, मौलाना आज तशरीफ ले आए हैं। बेटी बालिग हो गई है लेकिन अय्याम उसको नहीं आ रहे, और माँ कहती कि मैं इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि परेशान तो होना चाहिए, 18 साल उम्र हो गई, तो इलाज कराना चाहिए ना। मेरे से तो पूछना तो फिर मैं इंशाल्लाह आप बता देना, जुमेरात को करेंगे। आप फिर ऐसा कीजिएगा मेरी बहन, जुमेरात के दिन ना जोहर के बाद इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, मौलाना फिर आपको वहाँ कोई मेरी बहन आए ना मर्द, या आप कोई तावीज वगैरह ले जाए जुमेरात को बच्ची के गले में तावीज डाला जाए, जोहर की नमाज के बाद असर आए ना, कोई आए वहाँ तो तावीज ले जाए, फिर ही बात बनेगी ना। ऐसा तो है कोई। ठीक है जी। जुमेरात के दिन आप राब्ता कर लें, फिर इंशाअल्लाह अजीज ना आपको बता दें। ये मौलाना सदाक और खुतबा निकाह के मुतालिक फरमा रहे थे कि सूद के बारे में चलो सवाल बहुत से हैं। एक बात तो वो होगी कि जो नफा सिर्फ ले, नुकसान ना कबूल करे और मुकर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना मैं एक गल तुहाडे कोलों पुछनी चाहना जी। ए जेड़ा तावीज़ है, हुण तुसीं जिक्र कीता है एक मोहतरमा नूं कि तावीज़ तुसीं, ए तावीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है कि उन्होंने कभी तावीज़ लिख के दिता होवे या तावीज़ एडवाइस कीता होवे? मेरे भाई आप ऐसी बातें कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होने की जरूरत नहीं। अगर हम कहें ना कि ये काम करो इसमें इतना सवाब होगा, फिर हमें हवाला देना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने इसका इलाज मुआवजे की बातों के लिए क्या क्या हुजूर से आप साबित करेंगे कि यार के गुलाब बरतना, खमीरे खाने दूसरे, और दाम आपको पता है जो लोग करते थे हुजूर से पहले, कोई आपसे नहीं सीखे थे, कुफर के जमाने के थे, वो भी उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह हम ये दाम करते सुनाए तो आपने फरमाया जिसमें शिरक नहीं करो। तो इलाज मुआवजे के लिए मेरे भाई किसी दलील की जरूरत नहीं कि हुजूर ने ये किया या नहीं, वो इलाज किस्मी और इबादत होंगी ना कि सवाब के काम है करो, वहां अगर साबित नहीं हो बिदअत का दायरा। मौलाना इससे इत्काद जो है ना वो फिर चला जाता है ना दूसरी चीजों पे। नहीं मेरे भाई कोई इत्काद नहीं जाता। वैसे तो जो दवाइयां लोग खाते हैं इत्काद तो उन्हें भी होता कि डॉक्टर हकीम दवाई दे रहा है इंशाल्लाह शिफा होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इलाज ऐसा मुसलमानों में से कोई नहीं जो डॉक्टरों के इलाज को या दम करने वालों के इलाज को समझे कि अल्लाह के बगैर ही हो जाना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान जानते कि अल्लाह के इज़्न से ही शिफा होगी। मगर ये तावीज़ कोई नया नहीं, ये तो बड़े बड़े मुहद्दिस और इमाम और मुवहिद जो थे इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम ने वो किताबें लेके, इसको ना बुरा जाने, एक लिखी हुई दरखास्त उसने लिखा कलमात शिरकिया नहीं होने चाहिए बस। ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें लिखी, इसमें कोई खराबी नहीं। आप लोगों की ऐसी बातों की वजह से लोग रुकते भी नहीं। मैं जानता हूँ मुवहिद घरानों की औरतें बेईमानों के पास जाती हैं, शिरक में डूब जाती हैं, बेड़ा गर्क हो जाता। क्यों नहीं सही रास्ते पर आते कि जो तौहीदी तावीज़ हैं वो लिखवाएं लोग। कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह इसको शिफा दे। आप अगर कभी आए या मौका मिले तावीज़ दिखाएंगे इब्न क़य्यिम के जो तिब्बे नबी लिखे, आदमी कुर्बान जाता कि वाकई यार ऐसे होना चाहिए कि पैदाइश के वक्त ही बच्ची को लेकर देना चाहिए। आसानी क्या हर्ज, अल्लाह से जुबान